بات کی بھی جو ہے وہ ادائیگی کرنا، یہ جو ہے توبہ کے شرائط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بے حد خوش ہوتے ہیں، اور جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں جس طرح وہ بندہ خوش ہوتا ہے جو جنگل بیابان میں سفر کر رہا ہے، اپنی سواری کے ساتھ سواری بھی ہے، اور جو ہے ساتھ میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اور جو وہ گیا ایک جو ہے راستے میں پڑاؤ ڈالا، وہاں پر کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے ٹھہرا تو اس کی نیند لگ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی، تو فوراً جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری وہاں موجود نہیں ہے، یعنی سواری اونٹ چلا گیا، اور اونٹ کے اوپر ہی جو ہے اس کا کھانے کا سامان بھی تھا اور پینے کا سامان بھی تھا، لیکن اب وہ جنگل بیابان ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے پانی کا قطرہ موجود ہے، اور نہ کوئی بات کرنے کے لیے کوئی انسان ہے، کوئی جانور نہیں، کچھ نہیں، عجیب ماحول ہے۔ اب آدمی پریشان ہو گیا، وہ یہ سمجھ لیا کہ اب میری موت جو ہے یہ پکی ہے، اس نے یہ سوچ لیا کہ اب مجھے مرنا ہے، اب میں مر جاؤں گا، میں بچوں گا نہیں، کیونکہ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، تو کیا کیسے جیوں گا؟ تو لہٰذا وہ جو ہے بہرحال یہی سوچ میں وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا۔ جب اس کے بعد جب اس نیند لگ گئی، جب وہ آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی سواری اس کے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ میں اس کے سامنے موجود ہے۔ تو اب وہ بندہ اتنا خوش تھا، بندہ لگائیے اب ایسا مقام جہاں پر کوئی آپ کو کوئی ساتھی نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی کھانے کا سامان نہیں، کوئی پینے کا سامان نہیں، وہاں سے جانے کے لیے سواری نہیں، کچھ نہیں، وہ سارا کچھ آپ کا ہو گیا، اور اچانک آپ کے سامنے آ کے ٹھہر جائے تو اس وقت انسان کا کیا معاملہ رہتا، کیا حالت اس کی ہوگی؟ وہ حالت بھی حدیث میں بیان کی گئی، وہ اتنا خوش ہوا دیکھ کر کے اپنے سواری کو، اتنا خوش ہوا کہ یا اللہ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ۔ کیا بولا انہیں؟ اللہ کو تو جو ہے میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ اس طرح کے الفاظ اس کے زبان سے نکل گئے، یعنی یہ خوشی سے نکلے، خوشی آپے سے باہر ہو گیا، اتنی خوشی اس کو ہو گئی کہ وہ اللہ کو بندہ بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی توبہ کرنے والے کی توبہ سے اتنا خوش ہوں گے۔ اللہ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میرے بھائیوں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص 99 افراد کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لمبا ہے قصہ، میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، تو اس نے 99 قتل کیے۔ کسی سے پوچھا عالم صاحب سے، آج کل کے عالم صاحبہ بھی ہے، آپ کو چھپا کر کے جو ہے وہ جو ہے باطل بتاتے ہیں، لہٰذا جو ہے اس سے پوچھا تو وہ عالم بھی آج کے عالموں کے جیسا تھا، اس نے کہا کہ بے خود تیرے گناہ کو کون معاف کرے گا؟ تو 99 قتل کیا اور معافی کا سوچ رہا ہے، تو تجھے جو ہے کوئی معافی تجھے نہیں ملے گی۔ تو اس نے کہا کہ اس کا بھی کام تمام کر دیا، اس کی بھی گردن مار دیا اور سینچری پوری کر دی، 100 قتل پورے اس نے کر دیے۔ اب اس کے بعد میں پھر جو ہے ایک جو ہے بیچارہ جو ہے وہ اہل حق گن جو ہے حق کی بات بولنے والا عالم اس کو مل گیا، جو ہے قرآن حدیث پہ عمل کرنے والا ایسا عالم اس زمانے کا وہ مل گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تیری گناہ کو معاف کر سکتا ہے، فلانی جگہ جا، وہاں پر جو ہے نیک لوگ ہیں ان سے مل لے۔ تو بہرحال یہ لمبا قصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ جو ہے معافی مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیو ہم تو قتل تو نہیں نہ کیے، ایک قتل بھی نہیں کیے، دوسرے گناہ ہم کیے ہیں، ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے، بشرطے کہ ہم جو ہے اس سے معافی مانگنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ اس کی روح حلق میں اٹکنے سے پہلے تک قبول کرتا ہے۔ روح آ کے یہاں پر جیسا کہ میں نے بولا نا، موت کا فرشتہ نظر آ گیا، اس وقت دروازہ بند ہوتا، اور فرعون بھی کیا کرا، ڈوبتے ہوئے جو ہے اللہ سے معافی مانگا۔ فرعون کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے اندر غرق کر رہا تھا تو اس وقت جو ہے بولا کہ اللہ میں ایمان لاؤں گا، مجھے معاف کر دے، نہیں، وہ ٹائم ہو گیا، اس ٹائم از اوور، سمجھنے اب ٹائم نہیں ہے۔ تو اس کو معافی مانگنا تھا، سمندر میں اپنے آپ کو ڈالنے سے پہلے اگر وہ معافی مانگنے تھا تو اللہ اس کو معاف کرتے تھے، توبہ کرتا تو توبہ قبول کرتے تھے۔ لیکن جو ہے وہ سمندر میں جانے کے بعد جب ڈوب رہا تھا، اس کو یقین ہو گیا کہ اب جو ہے موسیٰ کا رب جو ہے وہ مجھے جو ہے غرق کرنے والا ہے، ڈبانے والا ہے، تو اب رب کو پکارو۔ اس وقت اس نے اس کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو قبول نہیں کرے۔ اسی طرح سے
तौबा इस्तग़फ़ार के फ़ायदे क्या है? बहुत से फ़ायदे हैं। अब चंद का जो है इख्तिसार के साथ यहाँ पे मैं बता करके इंशाअल्लाह अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि बात अधूरी रख के छोड़ना नहीं है। थोड़ा वक्त चले जाएगा, कोई बात नहीं। ये महीना बरकतों का महीना है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है बड़ा फ़ायदे का है। उसको तुम अल्लाह के रास्ते में लगाओगे, यानी अल्लाह के दीन की बात सुनने के लिए थोड़ी देर अगर बैठ जाएंगे तो मेरे भाइयों उस पर अजर व सवाब ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला है। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इंशाअल्लाह ये बात जब खत्म होगी, इंशाअल्लाह 5 मिनट में इंशाअल्लाह मैं खत्म करूंगा। अगर बात खत्म होने के बाद में अज़ान होगी, नमाज होगी, और नमाज के बाद में इंशाअल्लाह भाई एजाज का जो है तेलुगु के अंदर जो है बयान होगा। ये जो है ख़वातीन के जो है इसरार पर हमने असल में प्रोग्राम जो है ज़ुहर की नमाज के बाद था, लेकिन ख़वातीन का इसरार था कि जो है ये पहले जो है शुरू कर दे। हमें ज़ुहर के बाद में जो है थोड़ा जो है मसरूफियत होती है, तो लिहाजा जो है वो मैं फ़ौरन जो है अपने आप को तैयार करके आया और यहाँ पर बात को मैंने शुरू की। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ज़री देर में बात को ख़त्म करूँगा। जो फ़ायदे हमें तौबा इस्तग़फ़ार से मिलने वाले हैं वो ये है कि सबसे पहली चीज़, तौबा इस्तग़फ़ार से गुनाहों के दाग धब्बे धुल जाते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे तो गुनाहों के धब्बे धुल जाते हैं और इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। दूसरा, मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह धब्बा लग जाता है, एक काला धब्बा दिल के ऊपर लग जाता है। एक गुनाह करे तो दूसरा गुनाह करे तो दूसरा धब्बा लगता, तीसरा करे तो तीसरा धब्बा लगता। इस तरह से आदमी गुनाह करते जाएगा, उसका दिल धब्बे लगते लगते दिल पूरा काला हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। अब जब बंदा अल्लाह से तौबा करता है तो वो दिल जो है पूरा उसका कालापन साफ हो जाता है, धो देते अल्लाह तबारक व तआला। इस तरह से साफ और शफाफ हो जाता है। इसी तरह से गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला नेकियों में तब्दील कर देते हैं। तुम गुनाहों से माफी मांगो, सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफी नहीं करेंगे, बल्कि गुनाह जितने गुनाह है उन गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। अल्लाह अकबर। 1 लाख अगर तुमने गुनाह किए हैं और तौबा कर लिया वो गुनाहों से, तो अल्लाह 1 लाख गुनाहों को 1 लाख नेकियों में बदल देगा। इतनी बड़ी जो है इसका फायदा है। इसी तरह से कसरत से तौबा करने वाला आदमी अल्लाह तबारक व तआला को महबूब है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततahhiरीन। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह तौबा करने वालों और पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है। आँख साफ रहना है और अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगना, तौबा करना है, तो अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है। अल्लाह ताला उन्हें चौथी चीज, अल्लाह ताला उन्हें खुशहाल बना देता है, उन्हें औलाद और माल अता करता है और अपनी रहमत की बारिश नाजिल करता है। जैसा कि मैंने आयत आप हज़रात के सामने सूरह नूर की आयत तिलावत की थी। इस्तग़फ़ार की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपना अज़ाब रोक लेता है। अज़ाब अगर भेजना चाहा जिस बस्ती में, उस बस्ती में लोग जो है अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने अज़ाब को रोक लेते हैं। वमा काना अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जब तक वो मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे अल्लाह उन्हें अज़ाब नहीं देगा। ये जो है सूरह अनफ़ाल की आयत है। इसी तरह से तौबा इस्तग़फ़ार करने वालों के लिए फरिश्ते भी दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। जो तौबा इस्तग़फ़ार करता है उनके लिए फरिश्ते भी जो है इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह इस बंदे को माफ कर दे, ये जो है गुनाहों की माफी मांगता है, लिहाजा तुम उनको माफ कर दे। और जो है खुशखबरी है इस्तग़फ़ार करने वालों के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी है उस आदमी के लिए जो अपने नामे आमाल में बहुत ज्यादा इस्तग़फ़ार रखता है। अपने नामे में ज्यादा इस्तग़फ़ार जो रखता है वह शख्स बड़ा ही खुश नसीब है। इस्तग़फ़ार के सबसे बेहतर अल्फाज जो है बरल इस्तग़फ़ार के अल्फाज है, वो इंशाअल्लाह आप बात जो है बाद में मुझसे जो है सुन ले, बताएंगे इस्तग़फ़ार कैसा करें, वो कौन सी दुआ है जिससे जो है इस्तग़फ़ार किया जाता है, वो इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गमों को दूर फरमाए और हमारी तंदुरुस्ती को दूर फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारी कोताहियों को लग़ज़िशों को माफ फरमाए, सगीरा कबीरा अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह रमज़ान के बरकत से अल्लाह इस महीने के अंदर हमने जो भी टूटे फूटे जो अमाल कर रहे हैं या हम करने वाले हैं, अल्लाह इसको तो कबूल फरमा, चाहे वो रोज़ों की शक्ल में हो, चाहे वो तरावी की शक्ल में हो, चाहे तिलावत कुरान की शक्ल में हो, चाहे सदका खैरात की शक्ल में हो। जो भी हम नेक अमाल अल्लाह इस महीने में कर रहे हैं, अल्लाह तेरी रज़ा के लिए कर रहे हैं, तुझे खुश करने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह इसको कबूल फरमा और इसके बदले में अल्लाह हमारे गुनाह
गुनाहों को माफ फरमा और हमारी तौबा को कबूल फरमा। हमें सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मौत से पहले पहले हम सबको सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा। छोटे से छोटे गुनाह से भी तौबा करने की तौफीक अता फरमा, बड़े से बड़े गुनाह से भी तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें जहन्नुम के अजाब से हम सब की हिफाजत फरमा। जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह हमें जगह फरमा, जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे, ऐ अल्लाह इस्लाम के अंदर जिंदा रखना, और जब हमारी मौत आए तो अल्लाह ईमान पे हमारा खातिमा फरमा, ईमान पे हमारा खातिमा फरमा। मौत की सख्ती से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, मरते वक्त ज़बान पे कलमा नसीब फरमा। अल्लाह कब्र के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा, हशर के अज़ाब से हिफाजत फरमा। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, जहन्नुम के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे रोज़ों को, हमारे अमाल को कबूल फरमा।